मो स्त्री को समुदी गेहिले मु तांको स्त्री को गेहिली मो पुओ तांको झियर सिल खोलिला आपण माने जानिछंती मु केवल सत कथा ही लेखे अतिरनन करी लेखिबा मते भल लागेनी जहा जीवन रे घटी थाए ताकू ही लेखे ये भी सेमिति एक सत कथा जहा मो जीवन रे घटिथिला मो नाम राजेश त्रिपाठी मु सेतेबेले भुवनेश्वर शहीद नगर रे विजय बैंक रे सर्विस करुथाए मु ओ मो फैमिली फॉरेस्ट पार्क एरिया रे रहुथाउ फैमिली कहिले मु मो स्त्री मिनी आउ पुओ बुनु जी जाभियर स्कूल रे 10म श्रेणी रे पढ़ुथाए 2019 घटना मोर सेतेबेले बरस 49 वर्ष आउ मो स्त्री 43 वर्ष आमे दुहे टिके शॉर्ट हाइट मोर उच्चता 5.4 फुट आउ मिसेस 5 फुट हेले मो मिसेस देखिलाकू पूरा चोखा दूध 36 आउ गांडी 38 रु अधिक हेबो जी देखिबो मने मने गेहिदब पुओर स्कूल 10 रु 4टा से 9.30 रे स्कूल जाए आउ 4.30 रे फेरे मु मो मिसेस को लंच टाइम रे आसी गोटे ट्रिप मारिकी जाए ता छड़ा राती भी अछि जेमिति हो गोटे सप्ताह रे 4-5 थर नहेले आम मन बुझेनी आमे टिके कम बयस रे बाहा ही जाइथिलु आमर ल कम ऑरेंज मेडिच हेछि 2019 बेलकू आम विवाह 20 वर्ष हेई जाइथाए मते सेई बियारे गेहिबाकू मजा लागु नथाए मिसेसर हुई मोठू मन छाड़ी जाइथाए आमे ओडिया 100 मीटर्स बोर्ड इन साइट रु ओडिया सेक्स स्टोरी पढ़ी बीपी वीडियो देखी गिहागेही हो वीडियो रे जेमिति देखाए सेमितिका स्टाइल रे करू अन्य को भाबी बहुत फैंटासी करू आमदी जनकर फेवरेट थ्रीसम बाइफ स्वपिंग वीडियो मिसेस सबुबेले कहे बहुत मजा करुछंती आमे दुहे सोशल साइट रे बहुत एक्टिव मो स्त्रीर पाखापाखी 4000 रु अधिक फेसबुक फ्रेंड मोर भी 2000 रु अधिक मिसेस र जणे फेसबुक फ्रेंड थाए नाम रूबी मिश्र तांको झियो भी मो पुओ स्कूल रे नवम रे पढ़ुथाए रूबी आउ मो स्त्री किछि दिन चाट कला परे नंबर दियानिया हेई गले वीडियो कॉल रे भी कथा हुअंती मजारे तांको झियो आउ मो पुओ बाहाघर करिवे बोली कथा हुअंती समुदुणी बोली डकाडकी हुअंती मु सकाळे 5.30 रु चालिबाकू फॉरेस्ट पार्क को जाए सेठिकी तो बहुत लोक आसंती सेठी चलिबा भितरे मोर जणे लोकंक सह फ्रेंडशिप बढ़ीगला आमे भी नंबर दियानिया कलु फेसबुक रे फ्रेंड हेई गलु सकाळु सबुदिने साथी रे चा पीलु गुड मॉर्निंग गुड नाइट मेसेज देलु तांको ना समीर मिश्र वयस 44 वर्ष से सिंडिकेट बैंक रे जॉब करुथिले तेनु आमे बैंक विषय रे बहुत कथा हौ मु मोर किछि फ्रेंड वर्ष परे नॉनवेज जोक्स आउ बीपी वीडियो दियानिया हौ थरे भूल रे मिश्र बाबूंको मोबाइल रे एमिति किछि बीपी वीडियो चलीगला मु एउ घंटा परे जानी डिलीट करिदेली मिश्र बाबू संगे संगे मेसेज कले आउ थरे दबाकू मु पुणी पठेइली परदिन से कहिले एमिति वीडियो सबु बेले देबे मो मिसेस देखि नथिला तो मु पचारिली मिसेस भी देखंती से कहिले आमर वाहाघर 16 वर्ष हेलानी फैंटासी न हेले कौन चलुछि मु कहिली आमर भी सेही अवस्था आमे तो अन्य को भाबी की करू से कहिले मो मिसेस थ्रीसम की स्त्री बदल करी गिहा वीडियो देखिले बेसी एक्साइटेड हुए मु कहिली आमर जेमिति अन्यडे गेहिबाकू इच्छा स्त्रींकर भी अन्यठू इच्छा लाज रे कहू नाहंती से कहिले आउ 2 दिन परे तो स्कूल रे पेरेंट्स मीटी सेठी इंटरव्यूज हेई जिबा तापरे फैंटासी जोर रे चलिबो रविवार दिन आमे 15 मिनिट आगरु स्कूल रे पहुंची गलु मिश्र बाबूंको मिसेस मिनी को देखी कुंधे पकेइलार आमे जानि नथिलु जे आम फ्रेंड दुहे हजबैंड वाइफ बोली रूबी मैडम कहिले समुदुणी तुमे बहुत बढ़िया हेला आमे सतस्तिका समुदुणी हेई जिबा मो पुओ तांको झियो आश्चर्य हेईकी देखुथांती मिनी कहिला आमे फेसबुक फ्रेंड वीडियो कॉल रे कथा हौ पुओ मिश्र बाबू रूबी मैडम को नमस्कार कला रूबी मैडम तांको झियो को कहिले तो ससुर सासु मुंडिया मार झियोटीर ना पचारिलु कहिला सूर्यस्नाता डा ना सोनी पिला दुहे कॉन्फ्रेंस हॉल को गले मीटिंग स्टार्ट हेइजिबो बोली मिश्र बाबू कहिले आम समुदुणी पूरा जळुछंती मु कहिली रूबी मैडम तो सोनीर भौणी भली देखा जाउछंती रूबी मैडम कहिले मु आउ यांकू भल लागुनी मिनी कहिला
ଲେ ଆଉ କଣ କି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ମାଇକିନିଆ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ନସର ପସର ହେବେ। ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ କୁହେ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଫ୍ରିଲି ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଶିବାକୁ ଦିଅନ୍ତେ ଲେଡିମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଓପନଲି ରେପ କରନ୍ତେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜୋରରେ ହସିଲୁ। ଆମେ ଭିତରକୁ ଗଲୁ। ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ମିନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାର୍ଡ ପରି ଚକୋଲେଟ କିଣିକି ଦେଲା। କଥା ହେଲା ନେକ୍ସଟ ରବିବାରରେ ପିଲାଙ୍କ ସାଥିରେ ପିକ୍ଚର ଯିବା। ତାପର ଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମିଶ୍ର ବାବୁ ମିନିକୁ ବହୁତ ପ୍ରେସ୍ କରୁଥାନ୍ତି। କହୁଥାନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ବହୁତ ମିକ୍ସିଂ। ମୁଁ କହିଲି ରୁବି ମ୍ୟାଡାମ ଏବେ ବି ସୁନ୍ଦର ବଡି ମେଣ୍ଟେନ କରିଛନ୍ତି। ମିଶ୍ର ବାବୁ କହିଲେ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋଭେଇ ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ପଚାରିଲି ବଡି ସାଇଜ? ମିଶ୍ର ବାବୁ ବ୍ରେଷ୍ଟ 36, ହିପସ୍ 38, ଅଣ୍ଟା 34। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଲକି ଏମିତି ବଡି ପାଇଛନ୍ତି ଯିଏ ଦେଖିବ ଲୋଭ କରିବ। ମିଶ୍ର ବାବୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସର୍ଟ ହାଇଟ ବାଲି ଲେଡି ମାନେ ବେଶୀ ସେକ୍ସି। ମୁଁ ରୁବି ମ୍ୟାଡାମ ତ ଏମିତି ବଡି ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଖୁସ ହେଇଯାଉଥିବେ। ମିଶ୍ର ଖରାପ ଭାବିବେନି କାଲି ମୁଁ ମିନି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଭାବିକି ରୁବିକୁ କରିଛି ସେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବୁଥିଲା। ମୁଁ ଆମେ ବି କାଲି ମିନିର 2 ଥର ବାହାରିଛି। ମିଶ୍ର ସତରେ ଫାଣ୍ଟାସି କଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ରାତିରେ ସେକ୍ସ ଟାଇମରେ କଥା ହେଇ କରିବା। ତାପରେ 2-3 ସେମିତି ରାତିରେ କଥା ହୋଇ ଚାଲିଲା। ରୁବି ମ୍ୟାଡାମ ମିନି ଶୁଣିକି ଗିହା ଖାଇଲେ। ରବିବାର 2 ଫ୍ୟାମିଲିର 6 ଜଣ ସାଥିରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲୁ। କଥା ହେଲା ପର ବୁଧବାର ପିଲା ଆସିବେନି କେବଳ ଆମେ 4 ଜଣ ଦେଖିବୁ। ବୁଧବାର ସକାଳେ ମିଶ୍ର ବାବୁ ମତେ କହିଲେ ଆଜି ହଲରେ ରୁବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବ। ମୋ ପାଖରେ ମିନି ମ୍ୟାଡାମ ଟିକେ କ୍ଲୋଜ ହବା। ମୁଁ କହିଲି ସେମାନେ ରାଜି ହେବେ ତ? ମିଶ୍ର ବାବୁ ରାତିରେ ଭାବିକି ଗିହା ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପାଖରେ ବସିଲେ ପୋଥି ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ରୁବିକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବି। ହଲ ଖୋଲିଲା ପରେ ଭିତରକୁ ଗଲୁ। ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ପିକ୍ଚର ୱାଇଫ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଉପରେ ପଡିଥିଲା। ମିଶ୍ର ବାବୁ ମତେ ପୁରା ସାଇଡରେ ବସିବାକୁ କହିଲେ। ସେ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ମୁଁ ମିନିକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବାକୁ କହିଲି। ତାପରେ ରୁବି ମ୍ୟାଡାମ ଶେଷରେ ମୁଁ ବସିଲି। ମିନି କହିଲା ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ଲାନ କରିନି ତ? ମୁଁ କହିଲି କେତେ ଆଉ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ବସିବା। ଏବେ ସମୁଦୁଣୀ ପାଖରେ ବସାଯାଉ। ରୁବି ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ ସିଲ୍କ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଆଲାଉ ନାହିଁ। ଭାବୁଥାଏ ଗିହାରୁ ବିଆରେ ଆଜି ଆଙ୍ଗୁଠି ଗଳେଇ ପାଣି କାଢିବି। ଫିଲ୍ମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମିଶ୍ର ବାବୁଙ୍କ ବାମପର 2ଟି ସିଟ୍ ସେମିତି ଖାଲି ଥାଏ। କେହି ଆସିଲେନି। ମୁଁ ଦେଖୁଥାଏ ମିଶ୍ର ବାବୁ ମିନି ଜଙ୍ଘରେ ହାତ ପକେଇଲେ। ମୁଁ ବି ରୁବି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ବାମ ଜଙ୍ଘକୁ ଆଉସିଲି। ସେ ଡାହାଣ ହାତରେ ମୋ ହାତକୁ କାଢି ପକଉଥାନ୍ତି। ସେ କହୁଥାନ୍ତି ସମୁଦୁଣୀ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ସେ କିଛି କହିବନି ସବୁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ରୁବିକୁ କହିଲି ମୋ ଆଡକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସିବାକୁ। ସେ ସେଇଆ କଲା। ମୁଁ ଲେଗିଂସ ଭିତରେ ହାତ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରୁବି ଜଙ୍ଘ ସନ୍ଧିରେ ଆଉସିଲି। ରୁବି ମୋ ହାତକୁ 2 ଜଙ୍ଘରେ ଜାପି ପକେଇ ଖାଲି ହଲଚଲ ହଉଥାଏ। ତାପରେ ଗୋଟେ ହାତରେ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଚଢି ଖୋଲି ବାଣ୍ଡଟା ବାହାରକୁ କାଢି ଆଣିଲି। ବାଣ୍ଡଟା ଧକ ଧକ ହଉଥାଏ। ରୁବି ଡାହାଣ ହାତରେ ବାଣ୍ଡ ଧରେଇ ଦେଲି। ସେ ମୋ ଆଡକୁ ଆଉଜି ଆସି କହିଲା ସେପଟରେ ସମୁଦୁଣୀ ପୁରା ମନ ଲଗେଇ ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ବାବୁ ସମୁଦୁଣୀଙ୍କର ଚିପୁଛନ୍ତି। ସମୁଦୁଣୀ ୟାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ସାଉଳି ଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ମୋର ହଲେଇକି କାଢିଦିଗ। ରୁବି ନା ଅସନା ହ। ମୁଁ ତୁମର ଫିଙ୍ଗରିଙ୍ଗ କରି କାଢି ଦଉଛି। ରୁବି ତା ଲେଗିଂସ ପ୍ୟାଣ୍ଟି ତଳକୁ ଖସେଇ ଦେଲା। ମୋତେ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଲା। ମୁଁ ରୁବି ବିଆ ଭିତରେ 10ରୁ 12 ଥର ଆଗପଛ କଲାରୁ ରୁବି ବିଆରୁ ପାଣି ବାହାରି ଗଲା। ରୁବି କହିଲା ସମୁଦୁଣୀ ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡଟା ଚୁଚୁମୁଛି। ମୁଁ ଅନ୍ଧାରରେ ଦେଖିଲି ମିନି ମିଶ୍ର ବାବୁଙ୍କ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ନଇଁ ପଡିଛି। ବୋଧହୁଏ ଚୁଚୁମୁଥାଏ। 1ରୁ 2 ମିନିଟ ପରେ ମିନି ଉଠି ପଡିଲା। ବୋଧେ ମିଶ୍ର ବାବୁଙ୍କର ବାହାରି ଗଲା। 5 ମିନିଟ ଭିତରେ ହାଫ ଟାଇମ ହେଇଗଲା। ମିଶ୍ର ବାବୁ ମୁଁ କିଛି ଆଣିବାକୁ ବାହାରକୁ ଗଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ମୋର ବାହାରିନି। ସେ କହିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା। ଝିଅ ଆସିବାକୁ ଆହୁରି 3 ଘଣ୍ଟା ଅଛି। ଆମେ ଆସି ମିନି ରୁବି ମ୍ୟାଡାମକୁ କହିଲୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଚାଲ ଆଉ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାନି। ବାହାରକୁ ଆସିଲୁ। ରୁବି ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ କଣ ପ୍ଲାନ କଣ ଚାଲିଛି? ଫିଲ୍ମ ଘରେ ହବାର ଅଛି। ଆମେ ସଭିଏ ହସିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ରୁବି ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ ସମୁଦୁଣୀ ଡ୍ରେସ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି କଣ ଦରକାର? ଆମେ କାଢି ଦଉଛୁ। ମିଶ୍ର ବାବୁ ମିନି 2 ଜଣିକିଆ ସୋଫାରେ ବସିଲେ। ମୁଁ ଜଣିକିଆ ସୋଫାରେ ବସି ରୁବି ମ୍ୟାଡାମକୁ ମୋ ଆଡକୁ ଟାଣି ଆଣି ତା ଦୁଧକୁ ଚିପିବାକୁ ଲାଗିଲି। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଆଉ ମିନି ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଇ ନଥିଲୁ। ଡେରି ନକରି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲୁ। ମିଶ୍ର ବାବୁ ମିନିର ଶାଢୀ
ସାୟା ବ୍ଲାଉଜ ସବୁ ଖୋଲି ଦେଇ ସାରି ତା ଦେହ ସାରା ଚୁମା ଦଉଥାନ୍ତି। ଏଣେ ରୁବି ମୋ ବାଣ୍ଡଟା ଧରି ଖାଇ ଯାଉଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି, ହଲରେ ମିନି ସମୁଦିଙ୍କର ଖାଇକି କାଢିଛି। ରୁବି ମାଡାମ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଥରେ ସେମିତି କାଢି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଘେହିବି। ରୁବି ମୋ ବାଣ୍ଡ କିଛି ସମୟ ହଲେଇ ପାଟିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲା। ମିନି ରୁବିକୁ ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା କରିଦେଇ ତା ଦୁଧକୁ ଚିପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ରୁବି ବିଆରେ ଠିଆ ଠିଆ ବାଣ୍ଡ ଗଳେଇ ଦେଇ କୁଟିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମିଶ୍ରବାବୁ ମିନି ବିଆ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରୁବି କହିଲା, ଏଠି ଭଲ ହଉନି, ପଲଙ୍କ ଉପରକୁ ଯିବା। ଆମେ ଚାରିଜଣ ଅର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ଚାରିବାହୁ ଭଳି ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଶୋଇଲୁ। ମିଶ୍ରବାବୁ ମିନି ବିଆ ଚାଟିଲେ। ମିନି ମୋ ବାଣ୍ଡ ଚୁଚୁମିଲା। ମୁଁ ରୁବି ବିଆ ଚାଟିଲି। ରୁବି ମିଶ୍ର ବାବୁଙ୍କ ବାଣ୍ଡ। ତାପରେ ମୁଁ ଉପରକୁ ମୁହମ କରି ଶୋଇଲି। ମିନି ତା ବିଆକୁ ମୋ ମୁହମ ସିଧା ରଖି ବସିଗଲା। ମୁଁ ମିନି ବିଆ ଚାଟିବାରେ ଲାଗିଲି। ରୁବି ମୋ ବାଣ୍ଡଟା ତା ବିଆରେ ଗଳେଇ ଦେଇ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ବସି ମତେ ଗେହି ଚାଲିଲା। ଏଣେ ମିଶ୍ର ବାବୁ ପଛାଡୁ ରୁବିକୁ ଚିପୁଥାନ୍ତି, ପିଠି ପଟରୁ ଚାଟି ପକଉଥାନ୍ତି। ରୁବି ବେଳେ ବେଳେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡୁଥାଏ, ଆଉ ମିଶ୍ର ବାବୁ ରୁବି ବିଆରେ ପଛରୁ ଗେହି ପକଉଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ରୁବି ମିନି ରୁବି ଜାଗାକୁ ଆସି ଯାଉଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମିନି ତଳେ ଶୋଇଲା। ମୁଁ ମିନି ଉପରେ ବସି ତା ପାଟିରେ ବାଣ୍ଡଟା ଗଳେଇ ଦେଇ ଚାଲିଲି। ମିଶ୍ର ବାବୁ ମିନି ଗୋଡ ପାଖରେ ବସି ସେଣ୍ଟିରେ ବାଣ୍ଡ ଘଷି ଘଷି ବିଆକୁ ଲାଳ ଜରଜର କରିଦେଲେ। ମିନି କହିଲା, ତୁମେ ଉଠ, ସମୁଦି ମତେ ଏକା ଗେହିବେ। ମୁଁ ଉଠିଗଲି। ମିଶ୍ର ବାବୁ ମିନିକୁ ପଲଙ୍କରେ ଗୋଟେ କୋଣରେ ଗେହି ଚାଲିଲେ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଣରେ। ମୁଁ ରୁବିକୁ କହିଲି, ସମୁଦୁଣୀ ମୁଁ ତୁମ ଗାଣ୍ଡିରେ ଗେହିବି, ହବ ତ? ରୁବି କହିଲା, ସିଏ ଗିହନ୍ତି ଯେ, ବଟ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ମୋଟା। ଷ୍ଟିଲ ଟ୍ରାଏ କହିଲେ, ଡ୍ରେସି ଟେବୁଲ ପାଖରେ ନଡିଆ ତେଲ ଅଛି। ମୁଁ ନଡିଆ ତେଲ ଆଣି ମୋ ବାଣ୍ଡରେ ଆଉ ରୁବି ଗାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଲଗେଇଲି। ରୁବି କହୁଥାଏ, ଗାଣ୍ଡିରେ ଛାଡିବନି, ବିଆରେ ଛାଡିବ। ମୁଁ ରୁବି ଗାଣ୍ଡିରେ ବାଣ୍ଡଟା ଗଳେଇ ଧୀରେ ଧକ୍କାଟାଏ ମାରିଲି। ରୁବି ଚିହିଁକି ଉଠିଲା। କହିଲା, ମାରିବ ନା କଣ? ମୁଁ ବାଣ୍ଡଟା କାଢି ଆଣି ଗାଣ୍ଡିରେ ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇକି ପୁଣି ଗଳେଇକି ସରସଲ କଲି। ରୁବି କହୁଥିଲା, ହଁ ସେମିତି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଜୋରରେ ଗେହିବ। ମୁଁ ସେମିତି ଗାଣ୍ଡିରେ 6-7 ଥର ଗଳେଇଲି, କାଢିଲି। ରୁବି କହିଲା, ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ମାରିଛି, ବାଣ୍ଡଟା ଅଧା ଗଳିଗଲା। ମୁଁ କେହି ଚାଲିଲ 10 ମିନିଟ। ରୁବି କହିଲା, ଏବେ ସାମ୍ନାରୁ। ମୁଁ କହିଲି, ବାଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଚୁଚୁମିକି ମୋଟା କରିଦିଅ, ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ରୁବି ବାଣ୍ଡଟାକୁ ଗାମୁଛାରେ ଭଲ ଭାବେ ପୋଛି 2 ହାତରେ ଧରି ଚୁଚୁମିଲା। ବାଣ୍ଡଟା ପୁଣି ସାବ ଫଣା ପରି ଉଠି ଧକ ଧକ ହେଲା। ମୁଁ ରୁବିକୁ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଶୁଏଇ ଦେଇ ବିଆ ସେଣ୍ଟିକୁ କିଛି ସମୟ ଚାଟି ପକେଇଲି। ରୁବି ଖାଲି ଓହୋ ଆହା ହଉଥାଏ, କହୁଥାଏ, ବାହାରି ଯିବ, ଗେହିକି କାଢ। ମୁଁ ତା ସେଣ୍ଟିରେ ବାଣ୍ଡକୁ କିଛି ସମୟ ଘଷି ବିଆରେ ଗଳେଇ ଦେଲି। ସେ ପଟରୁ ମିଶ୍ର ବାବୁ ମିନିକୁ ଗେହୁଥାନ୍ତି। ରୁବି କହୁଥାଏ, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଜୋର ଜୋରରେ ଗିହ। ମୁଁ ରୁବି ପେଟ 2 ପାଖରେ ହାତ ଦେଇ ରୁବି ବିଆରେ ଗଳେଇ ଦେଇ ଓହୁ ଓହୁ ହେଇ ଗେହୁଥାଏ। ରୁବି କେତେବେଳେ ଇସ୍ ଇସ୍ ହଉଥାଏ ତ କେତେବେଳେ ଓହୋ ଆହା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ରୁବି ବିଆରୁ ଲାଳ ବୋହିଲାଣି। ମୁଁ ଲେଟ୍ ନକରି ତା ଗୋଡ 2ଟାକୁ ତା ଛାତି ଉପରେ ମାଡି ବସି ବେକକୁ ଧରି ଗେହି ଚାଲିଲି। ରୁବି ମୋ ଗାଣ୍ଡିକି ଆମ୍ପୁଡି ପକୁଥାଏ, ପୁଣି ତା ଆଡକୁ ଟାଣୁଥାଏ। ମୋ ଗାଣ୍ଡିକି ଚାପୁଡା ମାରି ପକେଇ ଦୁଧ କାମୁଡି ପକୁଥାଏ। ମୁଁ ଧାଏ ଧାଏ ରୁବିକୁ ଗେହୁଥାଏ। ରୁବି କହୁଥାଏ, ମତେ 2 ଅକ୍ଷରୀ କହି ଗାଳି ଦିଅ, ମୋର ଶୀଘ୍ର ବାହାରିବ। ମୁଁ କହୁଥାଏ, ବେଧେଇ, ୟା ପରେ ତୋତେ ସବୁବେଳେ ଗେହିବି। ମୋ ପୁଅ ତୋ ଝିଅକୁ ଗେହିବ, ମୁଁ ତୋତେ ଗେହିବି। ମୁଁ କୁଟି ଚାଲୁଥାଏ। ରୁବି କହିଲା, ମୋର ବାହାରୁଚି, ଓହୁ ଓହୁ ଆହା, ଆହୁରି ଜୋରରେ, ପ୍ଲିଜ ମୋ ସୁନା ସମୁଦି। ସମୁଦୁଣୀ ଉଇଆକୁ ଆଜି ଫଟେଇ ଦିଅ। ଇସ୍ ଶୋଷ ବାହାରିଲା, ଓହୁ। ରୁବି ଥରି ଉଠି ନିସ୍ତେଜ ହେଇଗଲା। ତା ବିଆରୁ ଗିନାଏ ପାଣି ବୋହିଯାଇ ବିଛଣା ଓଦା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ବି ଜୋରରେ ତା ବିଆରେ 50-60 ଥର ଗେହି ପକେଇଲି। ମୋ ବାଣ୍ଡରୁ ଥପ ଥପ ହେଇ ବହଳିଆ ବୀଜ ବୋହି ରୁବି ବିଆ ଫୁଲ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ମିଶ୍ର ବାବୁ ତଳେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ମିନି ଆଣ୍ଠେଇ ପଡି ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ଆଉ ପେଳକୁ ଚାଟୁଛି। ତାପରେ ମିନି ମିଶ୍ର ବାବୁ ଉପରେ ଚଢି ଯାଇ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ବିଆ ଭିତରେ ଗଳେଇ ଦେଇ ଗେହି ଚାଲିଲା। କହୁଥାଏ, ସମୁଦି ପ୍ଲିଜ ଆମ ଘରେ ତୁମ ଝିଅକୁ ଦବ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗିହା ଗେହି ହବା। ମିଶ୍ର ବାବୁ କହୁଥାନ୍ତି, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମ ବିଆ ପାଣି ମାରିବି। ମିନି କହୁଥାଏ, ଓହୋ ମୋ ସୁଇଟ ସମୁଦିର ମିନି। ମିଶ୍ର ବାବୁ ଅଣ୍ଟାକୁ ଧରି 50 ଥର ଖଣ୍ଡେ କୁଟି ପକେଇଲା। କହିଲା, ସମୁଦି ମୋର ବାହାରିବ, ଓହୋ ଓହୋ ବାହାରୁଛି, ଇସ୍ ଇସ୍। ମିନି ବିଆରୁ ପାଣି ବାହାରି ମିଶ୍ର ବାବୁ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ବୋହିଗଲା। ମିନି କହିଲା, ସମୁଦି
ତୁମେ ମତେ ଗେହି ଆଉ ଥରେ କାଢ। ମିଶ୍ରବାବୁ ମିନିକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଇ ତଳେ ଶୁଏଇ ଦେଲେ। ଲାଳ ଜର ବିଆ ଭିତରେ ଜିଭ ଗଳେଇ କିଛି ସମୟ ଚାଟି ପକେଇଲେ। ମିନି ସେତେବେଳକୁ ପୁଣି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। କହୁଥାଏ, ପ୍ଲିଜ ସମୁଦି, ଆଉ କଷ୍ଟ ଦିଅନି। ଇଏ ବିଆର ରୋଗ ମାରିଦିଅ। ମିଶ୍ର ତୋତେ ଆଜି ଏମିତି ଗେହିବି, ତୁ ଗିହାଳୁ 7 ଦିନ ଚାଲି ପାରିବୁନି। ମିଶ୍ରବାବୁ ମିନି ଗୋଡ ପାଖରେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡି ମିନି ବିଆ ମେଲେଇ ଦେଇ କହିଲେ, ନାଲି ଟହଟହ କି ବିଆ ରଖିଛୁ? ମିନି କହୁଥାଏ, ତୁମ ସମୁଦି ଯେତେ ଗେହିଲେ ବି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ନୂଆ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ମିଶ୍ରବାବୁ କହୁଥାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବେ ଗିଗୋଲ ମିଳୁଛନ୍ତି। ମିନି କହିଲା, ସେଠି ରିସ୍କ ଅଛି, କୁଆଡେ ଡିସକ୍ଲୋଜ କରିଦେବେ। ତୁମେ ଆମର ଭଲ, ଆଉ କେହି ଚିହ୍ନା ଜଣା ହେଲେ ଚଳିବ। ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ, ଗିହାଳୁର ଆହୁରି ବାଣ୍ଡ ଦରକାର। ମିଶ୍ରବାବୁ ମିନିକୁ ଗେହି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ମିନି ବିଆ ଫଚକଚ ଶବ୍ଦ କରୁଥାଏ। ରୁମକୁ ମିନିର ଓହୁ ଆହା, ମିଶ୍ର ବାଳୁଙ୍କ ଓହୁ ଓହୁ, ମିନି ବିଆର ଫଚ ଫଚ ଆଉ ଗିହଣାର ଫଟ ଫଟ ଶବ୍ଦ କମ୍ପେଇ ଦଉଥିଲା। ମିନି ମିଶ୍ରବାବୁଙ୍କୁ ଜାବୁଡି ଧରି ଗିହ ବିହ ବୋଲି କାକୁତି ମିନତି କରୁଥିଲା। ମିଶ୍ରବାବୁ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଗେହି ଚାଲୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଆମର ପୁଣି ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା। ରୁବି ମାଡାମ କହୁଥାନ୍ତି, ସମୁଦୁଣୀ ମଜା ନିଅ, ଇଏ ବଢିଆ ଗେହିବେ। ମୁଁ କହୁଥାଏ, ମିଶ୍ରବାବୁ, ମିନିର ଡେଙ୍ଗା ଲୋକ ପସନ୍ଦ, ତରତର ହୁଅନି, ଭଲ କରି ଗିହ। ମିନି ମଝିରେ ମିଶ୍ରବାବୁଙ୍କ କାନ୍ଧ ଛାତିକୁ କାମୁଡି ପକୁଥିଲା। ମିଶ୍ରବାବୁ ଏମିତି 10 ମିନିଟ ଖଣ୍ଡେ ମୋ ବେଧେଇ ମାଇକିନିଆକୁ ଗେହି ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ମିନି କହିଲା, ମୋର ବାହାରୁଛି ଜୋରରେ ଗିହ। ମିଶ୍ରବାବୁ କହି ଛାଡିବି। ମିନି କହିଲା, ଏ ସମୟରେ ପ୍ଲିଜ ବାହାରେ କାଢନି, ଭିତରେ ଛାଡ, ମୁଁ ଟାବଲେଟ ଖାଇଦେବି। ମିଶ୍ରବାବୁ ମିନି ବିଆରେ ଧଡାସ 60-70 କୁଟ ମାରି ପକେଇ ବୀଜ ମିନି ବିଆରେ ଛାଡିଦେଲେ। ମିନି ବି ଓହୁ ଓହୁ ହେଇ ପାଣି ଛାଡିଦେଲା। ଆମେ ସବୁ ଧୁଆ ଧୋଇ ହେଇକି ଚା ପିଇଲୁ। ମିନି କହିଲା, ପିଲା ଆସିଯିବେ, ଆମେ ଯିବୁ। ମୁଁ କହିଲି, ଏବେ ଆମେ ୱିକଲି ଏଟଲିଷ୍ଟ 2-3 ଥର ଗିହାଗେହି ହବା। ଆମେ ତାଙ୍କ ଘର ଛାଡିଲୁ। ଏବେ ଆମର ସେମିତି ଗିହାଗେହି ଚାଲିଛି। ଭିଡିଓ ଲଗେଇ ଦେଇକି ସବୁ ଷ୍ଟାଇଲରେ କରୁଛୁ। ରୁବି ସମୁଦୁଣୀଙ୍କର ଥ୍ରିସମ୍ ଫେଭରାଇଟ। ମୋର ତାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡିରେ ଗେହିବାରେ ବେଶୀ ମଜା। ମିଶ୍ରବାବୁ ମିନି ଦୁଧ ପାଟିରେ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ଫାଷ୍ଟ କାଢୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଡଗି ପୋଜରେ। ଏବେ ଆମେ ଆଉ 2 କପଲଙ୍କ ସହ ବି ସ୍ୱାପିଙ୍ଗ କଲୁଣି। ୟା ଭିତରେ ମୋ ପୁଅ ଜେଇ ପାଇଁ IIT କାନପୁରରେ ପଢୁଛି। ମିଶ୍ରବାବୁଙ୍କ ଝିଅ ବି ମେଡିକାଲ ପଢୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ ବାହାଘର ହବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଇଏ ଲେଖା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ କଥା। କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।